السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹھ جاؤ. تکریم احمد صاحب تلاوت. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. جزاک اللہ. ٹرانسلیشن انگلش ٹرانسلیشن مبارز احمدی. The verses that have just been recited are from Surah Al Imran, verses 32 to 36. The English translation is as follows. I seek refuge with Allah from Satan the accursed, in the name of Allah, the gracious, the merciful. Say, if you love Allah, follow me. Then will Allah love you and forgive you your faults. And Allah is most forgiving, merciful. Say, obey Allah and the Messenger. But if they turn away, then remember that Allah loves not
the disbelievers. Allah did choose Adam and Noah and the family of Abraham and the family of Imran above all peoples, a race correlated with one another, and Allah is all-hearing, all-knowing. Remember when the woman of Imran said, "My Lord, I have vowed to thee what is in my womb, to be dedicated to thy service. So do accept it of me. Verily, thou alone art all-hearing, all-knowing." Jazakallah. Adil Tayyib, Urdu translation. ابھی آپ کے سامنے سورہ ال عمران کے آیات 32 تا 36 کی تلاوت کی گئی. اب ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ پیش خدمت ہے. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو کہہ دے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، بس اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یقیناً اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو سب جہانوں کے مقابل چن لیا. ان میں سے بعض کی ذریت میں سے ہیں، اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. جب عمران کی ایک عورت نے کہا، اے میرے رب، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے یقیناً وہ میں تیری نذر کر دیا دنیا کے جمیلوں سے آزاد کرتے ہوئے، بس تو مجھ سے قبول کر لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. مطرف احمد نظم. کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ. میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی. وہ چھوٹے درجہ پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی. ہے خواہش میری الفت کی تو اپنی نگاہیں اونچی کر. تدبیر کے جالوں میں مت پھنس کر قبضہ جا کے مقدر پر. میں واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے. گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا ہے. تو ایک ہو ساری دنیا میں
शरीक ना हो तू सब दुनिया को दे लेकिन खुद तेरे हाथ में भीख न हो मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज़ ना करूँगा पसंद कभी वो छोटे दर्जा पे राज़ी हों और उनकी निगाह रहे नीची वो छोटे दर्जा पे राज़ी हों और उनकी निगाह रहे नीची इज्तिमा रिपोर्ट सेक्रेटरी वक्फ नौ साहब Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My dearest Hazur, by the grace of Allah, we are coming to the close of this year's annual Waqf-e-Nau Ijtima. The Ijtima was aimed at all Waqf-e-Nau boys above the age of 7. Our records indicate that we have a total of 1,728 boys in this age group in the UK. To promote attendance at this Ijtima, we wrote each child a letter informing him of the event. We put up posters in each mosque and mission house. We handed out leaflets at various locations after Jummah prayers, and we initiated a calling campaign to act as a reminder. Hazur, we made over 1,706 calls to Waqf-e-Nau. From these, 988 boys confirmed that they would attend today, 209 apologized, and we left messages for a further 386. By the grace of Allah, the registered attendance today is a total of 1,184 Waqf-e-Nau boys, which is 68.5% of our tajneed. This compares to a registered tajneed of 1,009 for the 2014 Ijtima, an increase of 175 boys. In the over 15 age group, Hazur, we have a tajneed in the UK of 842, of which 479 attended today, which is 57%. We also this year invited parents to our Ijtima, the fathers to this Ijtima, and I'm glad to say that 382 parents also attended today's function, giving a total attendance of 1,615. Registration and breakfast opened at 8 in the morning, and I chaired the opening session. Due to the ever-increasing numbers of Waqf-e-Nau, we split the boys into 3 age groups, 7 to 11, 12 to 18, and 18 plus. The first event of the day for the youngest age group was a workshop run by the IEEE. They gave the boys an insight into the work they do around the world. There were 5 wide-ranging presentations, from water for life to mechanical engineering. My thanks go to the team for putting so much effort into the presentations. We then had a focus talk by Rehan Shaheen Saab on the work that is being done by the Jamaat and Humanity First to combat Ebola in Africa. This was followed by a presentation by Jamia. The Jamia presentation focused on the history of Jamia, Jamias around the world, and a day in the life of a Jamia student. This presentation was given by Daniel Saab, a third-year student at Jamia. Following on from the Jamia presentation, the youngest age group was treated to a brief demonstration on Taekwondo. We added an element of sport into the program for the younger children to demonstrate that a true Waqf-e-Nau has a well-rounded personality and that attention to physical health is also important alongside both religious and academic education. The 12 to 18 age group started with the presentation from the IEEE,
followed by their national Waqf exam, and a short presentation from Jamia by Mustafa Siddiqui Saab that covered in detail the processes and requirements for gaining entry to this excellent institution. We are finding that more and more boys are expressing an interest in Jamia, so we hope a session on the process and requirements will prove useful in the coming years. This talk was followed by an equivalent talk on how to gain entry into a university course in medicine by Hasham Sahib, a current Waqf medical student. We asked him to present the challenges faced in gaining a medical university place and outline the steps that will enable a successful application. The 18+ age group started the day with a presentation on Nizam-e-Jamaat. Humayun Uppal Sahib gave an informative and detailed presentation on the history, structure, and operations of the Nizam. This theme is one that we have been focusing on for the last couple of years. Amir Saab instructed us some time ago to ensure that all Waqf are made fully aware of the Nizam, as ultimately we hope that the vast majority of them will be working within it. The boys were also addressed by the Santo Tijarat and Tabligh national departments, who outlined their work and also highlighted the volunteer opportunities that exist within these departments. This was followed by Zohar Namaz and lunch. Following lunch, the 7 to 11 age group had the exam, while the 12 to 18 group had a taekwondo demonstration. The eldest age group were joined by the Waqf fathers, and they were addressed by Imam Saab on their responsibilities. This was then followed by a question and answer session by Dr. Shamim Saab. Amir Saab wrapped up the final session before Asr Namaz. Hazur, I would like to take this opportunity to convey the thanks of the Waqf department to Amir Saab and the members of the UK Majlis Amla for their help in the organisation of this Ijtima. We were greatly assisted by the General Secretary's Department, Mirza Rashid Saab, Hassan Saab and the Ziyafat teams, Safdar Ali Saab and Islami Basri team, and Zahir Saab along with the management team of Battle Futur and other national secretaries. We also owe a debt of gratitude to Southern Majlis Khudam Ahmadiyya for the support provided. As well, we also owe a special thanks to Principal Jamia for his continuing invaluable support of this department. He again provided the team that takes and marks the exam, as well as providing support in every area of running this Ijtima. But most of all, Hazur, we would like to convey our most sincerest thanks to you for your continued prayers for Waqf. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. With the grace of Allah the Almighty, aujourd'hui, par la grâce d'Allah le Tout-Puissant, vous avez pu participer encore une fois dans une ijtima des Waqf Now. The purpose of holding these ijtimas
Le but de ces ijtimas, de ces rencontres, est de vous faire réaliser que vous êtes des Waqfenao. Et ces rencontres sont là pour vous offrir la possibilité de dépasser les autres Ahmadis en acquérant une plus grande connaissance concernant les enseignements de la Jamaat. Et d'appliquer ces enseignements de la Jamaat plus que les autres. Être présent pour cet ijtima n'est pas quelque chose que vous devez tenir pour acquis, mais vous devez réaliser que cela a une grande importance. Avant votre naissance, vos parents ont fait une promesse en votre nom. Ils ont fait la promesse de vous dédier au service de la Jamaat. Et aujourd'hui, nombre d'entre vous sont assez grands pour avoir confirmé cette promesse. J'espère et j'attends que vous tous qui êtes assis devant moi aujourd'hui, vous tous vous ferez de votre mieux pour respecter cette promesse jusqu'à votre dernier souffle. Je voudrais aujourd'hui vous présenter quelques faits. De prime abord, il est important de comprendre ce que le Messie premier l'Islam attendait de nous. Tout Ahmadi et un Waqfenao en particulier, lors de la Bayra, promet de préférer sa foi à toute chose ayant trait à ce monde. Il promet de préférer sa foi au monde, et cela signifie donner la priorité absolue aux enseignements de Dieu et les placer au-dessus des considérations mondaines. Ainsi, le premier objectif d'un Waqfenao est d'utiliser et de sacrifier ses aptitudes, ses talents et ses capacités au service de sa religion. On peut consacrer son temps et son attention aux choses de ce monde, aux choses qui sont permises par Allah, mais on pourra le faire uniquement après s'être acquitté de ses devoirs religieux. Il est fort probable que nombre d'entre vous, en tant que Waqfenao, vous n'allez pas servir la Jamaat à plein temps. La Jamaat va vous dire que pour un certain temps, elle n'aura pas besoin de vos services. La Jamaat va choisir une proportion minime parmi vous, les Waqfenao, afin que vous puissiez travailler à plein temps pour la Jamaat. Cependant, ceux d'entre vous qui auront la permission de chercher du travail en ce monde doivent comprendre que lorsqu'ils seront appelés pour servir la religion en tant que volontaires ou en tant qu'employés à plein temps, lorsqu'il y aura cet appel, eh bien, ils vont devoir se présenter sans aucune excuse afin de servir la communauté. Une grande responsabilité qui vous incombe est que vous devez protéger vos prières, vos solas.
Allah a déclaré que le but de l'homme, c'est l'adoration de Dieu. Et tout naturellement, ceux qui ont promis de sacrifier leur vie tout entière pour la cause de Dieu doivent atteindre les normes les plus élevées dans ce domaine qui est la protection de leurs prières. Selon les enseignements de l'islam, pour les hommes, protéger ses prières signifie accomplir ses 5 prières quotidiennes aux heures prescrites et de faire de son mieux de pouvoir prier en congrégation. D'accomplir ses prières en congrégation selon le commandement de Dieu. Vous devez aussi lire le Saint-Coran quotidiennement. C'est là une tâche importante pour tout vrai musulman. Mais j'ai constaté que certains Waqifilinaw ne lisent pas régulièrement le Saint-Coran. Ils ne sont pas attentifs quant à la lecture du Saint-Coran. Ainsi, vous devez lire le Saint-Coran régulièrement Cependant, vous ne devez pas vous contenter de lire le texte arabe, mais vous devez aussi étudier la traduction afin que vous soyez familier avec les commandements d'Allah et afin que vous puissiez mener une vie qui soit en accord à ses préceptes. Quand vous allez mener une vie qui est en accord aux préceptes de Dieu, eh bien, nombre de vices et de maux qui existent en vous disparaîtront. Ici, en Occident, vous serez attirés vers les vices et vers l'immoralité. Et vous serez attirés vers les maux de cette société. Ainsi, vous devez vous focaliser constamment sur l'istighfar. Vous devez implorer le pardon de Dieu selon les directives de Dieu. Vous devez aussi vous évertuer à maintenir purs vos pensées et vos esprits. Et au lieu de succomber aux influences de la société, vous devez, quant à vous, essayer d'influencer la société. Sans être victime de complexes d'infériorité, vous devez expliquer aux autres les enseignements de l'islam. Si vous accomplissez ce travail, vous allez rendre un grand service en tant que Waqfinaw. Il y a aujourd'hui des milliers de Waqfinaw dans le monde, et si chaque Waqfinaw dans son cercle respectif s'acquitte de ses responsabilités quant à la diffusion des enseignements de l'islam, eh bien, nous allons pouvoir introduire les beaux enseignements de l'islam à une vaste portion de la société par l'entremise de la Jamaat Ahmadiyya. Aujourd'hui, l'islam est diffamé suite aux actions de certains individus. Des individus qui se sont radicalisés et qui se sont joints aux groupes extrémistes, des groupes qui prêchent l'extrémisme et qui commettent aussi des actes violents. Il y a des centaines de jeunes qui ont quitté le Royaume-Uni pour partir en Irak et en Syrie, où ils se sont joints à ce prétendu État islamique, l'EI ou Daesh. Ces jeunes victimes d'illusions croient passionnément
qu'ils vont là-bas pour servir l'islam, they are going there alors qu'en to serve vérité, Islam. leur but n'a aucune relation avec les véritables enseignements de l'islam. Connection whatsoever with the teachings of Islam. The blame perhaps Peut-être que ce ne sont pas ces jeunes qui sont à blâmer, étant donné qu'on leur a présenté une image tronquée de l'islam, étant donné qu'on leur a enseigné l'islam d'une manière particulière. certain way. As a result, Ces jeunes sont victimes de ces croyances after falling erronées into the influence of these mistaken beliefs, then et tried vont to tenter act de upon les mettre en application. them. However, the youth in the Ahmadiyya Cependant, Muslim les jeunes au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya et les jeunes Waqfenao en particulier right doivent from connaître childhood l'islam véritable dès leur jeune âge teachings of Islam and are also taught et on leur enseigne les véritables enseignements de l'islam dès leur jeune teachings of âge. Islam. C'est en étudiant le Saint-Coran que l'on pourra connaître les véritables enseignements du Saint-Coran. Thus, we have been bestowed with a great favor Nous avons reçu une grande faveur aujourd'hui à notre époque, étant donné que nous avons pu accepter l'imam de l'époque, le Messie promis, alayhi salam, qui nous a éclairés concernant les véritables enseignements de l'islam et des véritables enseignements du Saint-Coran. When in these countries there are youth who, as a Étant donné result of que les jeunes mistaken d'ici, beliefs, en raison de la croyance erronée, sont en train de commettre commit des atrocités, and cruel eh bien les jeunes Ahmadis, en particulier les Waqfenao, in particular doivent Waqfenao, acquérir cette connaissance to acquire de la religion et doivent faire de grands efforts dans ce domaine. thus, wherever you may be, Ainsi, là où vous vous trouvez, que ce soit à l'école, au travail, à l'université, company, vous devez éclairer le monde. the Vous world devez using éclairer this le monde knowledge en profitant de cette connaissance et en transmettant les véritables enseignements de l'islam. Waqfenao must strengthen Les their faith, Waqfenao doivent renforcer leur foi only be possible et cela sera when you possible learn uniquement the lorsque teachings. vous allez connaître les véritables enseignements de la religion. Read the Ainsi, d'une translation of the part, Holy vous Quran. devez étudier le You should Saint-Coran, also read vous devez the books aussi of lire Messiah les alayhi ouvrages du Messie premier alayhi salam. Certainly, you should at Vous least devez make faire de every votre effort mieux pour lire les read ouvrages du books Messie of premier alayhi Messiah salam, alayhi salam traduits that have en been langue translated anglaise si vous ne savez pas lire cannot l'ourdou. read Urdu. Because C'est à travers ces ouvrages que vous allez acquérir la vraie connaissance de la religion. of the religion through them. Always remember Souvenez-vous de ce que dit le Messie premier alayhi salam. where he said, Il a dit que member of our Jamaat, tout membre de notre Jamaat doit servir de bon exemple. Celui qui est membre de ma Jamaat, mais qui est un mauvais exemple, bad example, et celui dont les actions sont défectueuses ou dont les croyances sont défectueuses, eh bien, sa personne est très injuste, sa personne est très cruelle. although this was the general C'était là une attente générale de la part du Messie premier alayhi salam. head of each C'était là une attente qu'il avait à l'égard de tout membre de sa Jamaat. pledge Mais Waqfenao a promis de dédier toute sa vie pour servir la religion. his religion. And so, Ainsi, un Waqfenao doit prendre des précautions care afin que ses actions ou afin que sa foi ne soit point défectueuse, through which other Ahmadis afin de faire en or sorte even que les Ahmadis non-Ahmadis ou que les autres ne s'égarent point en raison de ses actions. misled. You should have a strong and Vous devez avoir unwavering cette foi belief ferme et that the Holy inébranlable, Prophet, à savoir sallallahu alayhi wa que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est le Khatam al-Nabiyyin, le sceau de tous les sallam, you prophètes. should have complete belief Vous devez avoir cette foi parfaite que le Saint-Coran est le livre de loi final and you should
Et vous devez avoir cette foi et cette conviction ferme que le Messie promis à l'Islam a été envoyé par Allah le Tout-Puissant suite aux prophéties faites par le saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et que le Messie promis est le Messie et le Mahdi dont l'avènement a été prédit à notre époque. Son rang et son statut selon les prophéties du saint prophète Muhammad paix soit lui est celui d'un prophète. Il est certes un prophète, mais il est un prophète ummati, un prophète de cette umma, un prophète qui n'a pas apporté de loi. Parce qu'il n'a pas apporté de nouvelles lois, il est venu afin de diffuser la loi et le message du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le monde entier. Vous devez aussi avoir cette foi que Allah nous a accordé les moyens et les ressources à notre époque, à l'époque du Messie promis l'Islam, afin de compléter la diffusion du message de l'Islam. À l'époque du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la loi avait atteint sa perfection. Ainsi, le saint prophète Muhammad paix soit lui était le Khatam al-Nabiyyin, le sceau de tous les prophètes. Cependant, à son époque, il n'y avait pas les moyens pour transmettre son message jusqu'aux confins de la terre. Ces moyens qui existent aujourd'hui à travers les médias. À l'époque du Messie promis l'Islam, en accord aux promesses faites par Dieu, eh bien, ces moyens étaient disponibles, à l'instar des médias, de la télévision, de la presse. Et ces moyens nous ont offert la tribune pour transmettre le message de l'islam d'un coin de la terre jusqu'à un autre coin de la terre. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya a à sa disposition ces moyens. Dieu lui a accordé ces moyens pour transmettre le message de l'islam jusqu'aux confins de la terre. Ainsi, c'est le devoir de tout membre de la Jamaat, là où il se trouve, que d'utiliser pleinement et à bon escient ces moyens et ces ressources modernes. Ils doivent faire de leur mieux pour transmettre le message de l'islam dans toutes les directions, dans chaque coin du monde. Et vous devez ainsi partager les faveurs que Dieu nous a confiées. De plus, vous devez avoir cette foi et cette conviction qu'après le décès du Messie promis l'Islam, selon ces prophéties et selon les prophéties faites par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a établi le véritable système du califat, le califat à qui vous devez une obéissance indéfectible. Un moyen qui permet d'obéir au califat et d'appliquer ses directives est la chaîne de télévision, la MTA. La MTA qui est une grande faveur, une grande bénédiction qu'Allah nous a accordée. À travers la MTA, vous devez faire de votre mieux pour suivre mes sermons là où vous vous trouvez, que ce soit à travers la télévision, à travers les ordinateurs portables, les téléphones portables. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas pu recevoir le message. Étant donné que tout est facilement disponible à travers les médias et par d'autres moyens. Tout est disponible et il suffit pour cela de presser un bouton. Ainsi, ces sermons sont disponibles sur différents formats. Vous pouvez les regarder sur la MTA
ou vous pouvez les télécharger du site web de la MTA, ou vous pouvez regarder ces sermons, suivre ces sermons sur les sites de la MTA grâce au système de vidéos sur demande. Et il y a aussi d'autres émissions qui sont importantes pour vous sur la MTA, car grâce à ces émissions, vous allez accroître votre connaissance de la religion et vous allez aussi renforcer votre lien avec le califat grâce à ces émissions. Un autre moyen pour accroître votre connaissance est aussi le site web Al-Islam, où il y a un grand nombre de matériel qui est disponible. Étant donné que vous avez atteint la maturité, vous devez vous connecter à toutes ces ressources et à tous ces moyens qui sont disponibles. Par ce faire, d'une part, vous allez devoir accroître votre connaissance, vous allez devoir aussi utiliser ces moyens pour renforcer votre lien avec le califat, et par ce faire, vous allez respecter votre engagement que vous allez préférer la foi à ce bas monde. Aujourd'hui, il y a d'innombrables émissions sur la télé, sur les sites web, des émissions, des programmes ou d'autres choses qui attirent votre attention. On ne peut cesser de les utiliser. Ainsi, on ne peut dire que nous devons tout d'abord terminer nos activités mondaines avant de regarder la MTA sur la télé ou en ligne. Cela voudrait dire qu'en réalité, vous n'aurez jamais le temps de regarder la MTA. Afin de vous acquitter de vos responsabilités, en profitant de ces moyens pour accroître votre connaissance religieuse, vous allez devoir préférer votre foi à toutes ces occupations et toutes ces activités mondaines. Pour vous acquitter de vos responsabilités, vous allez devoir préférer votre foi à toutes ces occupations et activités mondaines. Le deuxième calife, Hazrat Muslim Maud avait offert une devise aux jeunes. Il avait dit que l'on ne peut réformer une nation sans tout d'abord réformer ses jeunes. Certes, tout Khadim Ahmadi doit se rappeler de cette devise. Un jeune Waqfenau doit y accorder encore plus d'importance. Il doit y accorder plus d'importance, étant donné que vous vous êtes présenté afin de servir la religion, tout comme je l'ai dit auparavant. Ainsi que vous soyez un employé à plein temps de la Jamaat ou pas, en tant que Waqfenau, vous êtes responsable d'affiner votre réforme à un niveau tel que chacun d'entre vous ressent que sa réforme et que ses actions sont les moyens pour faire avancer la cause de la Jamaat. Chacun d'entre vous doit ressentir que sa réforme et ses actions sont des moyens pour faire avancer sa nation. Cette réforme aura lieu quand vous allez comprendre les véritables enseignements de l'islam, quand vous allez renforcer votre foi et quand vous allez accomplir toutes ces actions et quand vous allez vivre votre vie selon les enseignements de l'islam. Sachez que les jeunes non-Ahmadis qui croient qu'ils doivent établir un État islamique afin de réformer le monde, ces jeunes qui sont en train de donner leur vie en se joignant à ces groupes djihadis, sachez que ces jeunes ne seront d'aucun avantage pour le monde et ils ne pourront pas non plus se réformer. Ils ne pourront pas non plus établir l'honneur et la réputation de l'islam.
Il n'y a qu'un seul principe à suivre pour établir la renommée de l'islam et pour établir la bonne réputation de l'islam. C'est le principe vers lequel Dieu a guidé l'imam de l'époque. Des principes qui sont à la lumière des enseignements du Saint-Coran. Ce principe est de respecter les deux devoirs qui incombent à l'homme. Il doit s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et doit respecter toutes les exigences dans ce domaine. Il doit aussi s'acquitter de ses devoirs envers autrui en usant toutes ses aptitudes qui sont à sa disposition et toutes ses capacités. Ainsi, aujourd'hui, je dis aux Waqifin que vous devez comprendre ces deux devoirs qui vous incombent. Et pour ce faire, comme je l'ai dit dans le passé, vous devez étudier et vous devez comprendre le Saint-Coran et les enseignements du Messie promis salam, et vous devez renforcer votre relation avec le califat. Si vous agissez ainsi, c'est là que vous allez mériter le titre d'un excellent Waqfinao. Et ensuite, là où vous vous trouvez dans le monde, quelle que soit la compagnie pour laquelle vous travaillez, quel que soit votre emploi, vous serez connu comme un véritable Waqfinao et vous allez présenter l'image véritable de l'islam aux autres. Par ce faire, vous allez vous acquitter de vos devoirs envers votre communauté et envers votre peuple. Et par ce faire, vous allez respecter l'obligation de votre waqf, de votre engagement. Les Waqifin qui sont en train d'étudier à l'école, dans des classes inférieures, doivent aussi se souvenir de ces conseils. Dès l'âge de 10 ans à monter, Dieu a rendu obligatoire la prière. Et tout ce que vous allez apprendre à cet âge vous sera bénéfique pour le restant de votre vie. Ne croyez pas qu'avoir 10 ans signifie que l'on est encore enfant, car Allah a rendu obligatoire la prière à l'âge de 10 ans. Et la prière est obligatoire quand on est doué de discernement. Ainsi, l'âge de 10 ans n'est pas un âge de jeu, c'est un âge où vous pourrez aussi établir une relation avec Allah. Vous pourrez renforcer votre lien avec la Jamaat et vous pourrez aussi affiner votre loyauté avec le califat. Ainsi, soyez attentifs à ce propos dès votre enfance. Si vous agissez ainsi, eh bien, Inch'Allah, vous allez aussi progresser, vous allez réussir dans vos études. Et quand vous allez suivre les commandements d'Allah, vous serez récompensé par lui, il va vous bénir aussi. Vous devrez aussi suivre les bons conseils de vos parents. Cela va vous aider à établir cette relation avec votre religion et cela va vous permettre d'améliorer votre vie. Les Waqifin doivent aussi comprendre que se contenter d'être membre du plan Waqfin ne vous confère aucun honneur exceptionnel. Un Waqfin doit toujours faire preuve d'une grande humilité et ne doit jamais mépriser ses jeunes frères et sœurs ou tout autre membre de la communauté. Au contraire, vous devez respecter tout le monde et vous devrez être reconnaissant envers Dieu
pour le fait que vous êtes un membre du plan Wukfenau. Plus que les autres, vous devez être prêt à servir vos parents et vos frères et sœurs. Vous devez ainsi réguler votre vie. De retour à la maison après l'école, ne vous asseyez pas immédiatement devant la télé. Mettez de côté un peu de temps pour la prière et pour le sport. Consacrez un peu de temps à vos devoirs et à vos études. Si vous suivez tous ces conseils, eh bien, tout en grandissant, vous allez pouvoir améliorer votre vie et toutes ces habitudes vous seront avantageuses. Qu'Allah vous aide à suivre ces conseils. Amin. Maintenant, nous allons prier. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullah.